बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खेडां दे नाल मैं आ मुफास करीम। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले विच इंग्लैंड ने पाकिस्तान नूं हर शोबे विच आउट क्लास करता। जे तुहानूं मैच के स्टैट्स बारे दसीए तो टॉस जितकर सलमान अली आगा ने पहला बैटिंग का फैसला किया तो सिर्फ 164 रन बनाए। सिर्फ द लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल किया कि यह जी पिच सी इहदे उत्ते 180 भी हो सकता सीगा। साहिबजादा फरहान के 63 रन, बाबर आजम ते फखर जमान के 25 रन। इस दे इलावा पूरी टीम फ्लॉप नज़र आई। साइम अयूब भी 7 रन बना कर आउट हो गए। तो साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस बारे असीं गल करिए, एशिया कप 5 गोल्डन डक सीगे, हुण चारों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। तो पता नहीं असीं कसम खा लीए कि साइम अयूब नूं असीं ओपनर ही भेजना है। इस अलावा जो असीं गल करिए हैरी ब्रोक की शानदार सेंचुरी उन्होंने बनाई। साडे बॉलर्स बिल्कुल घबराए नज़र आए। शाहीन शाह अफरीदी की असीं गल करिए 4 विकटां उन्होंने अपने नाँ कीतियां। तो इहदे उत्ते गल करांगे, साडे नाल मौजूद ने जुल्फिकार बेग साहब वध जी आए नूं। यह जी पाकिस्तान की हार है, उम्मीद की जा रही थी कि असीं किते ना किते उन्होंने फसा लांगे, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड हो गया जिवें हैरी ब्रोक ने बैटिंग की है। की कहोगे? अजकल सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये बड़ी मायूस कौन है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट नूं, सिलेक्शन कमेटी नूं, कोचेज नूं इस बारे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा कोच ने वो कोई खास संजीदा दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने प्लेयर्स नाल कोई एक्वेशन या अंडरस्टैंडिंग कोई इतनी चंगी नहीं लगती, जिसकी बुनियाद तो प्लेयर अपना परफॉर्म नहीं कर रहे। कुछ सियासी चीज़ां नज़र आ रही हैं जिसकी वजह पाकिस्तान एक मैगा इवेंट खेलने पूरी तरह नाकाम हुआ। जिन्होंने बैट्समैनों पर असीं बड़ा डिपेंड कर रहे थे, साइम अयूब और बाबर, और इन्होंने दोनों ने बड़ा मायूसकुन खेल अपना मुजाहरा किया है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के नाते इन्होंने काफ़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन बीइंग ए क्रिकेट जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं समझना कि इन्होंने दोनों प्लेयरों ने अपना बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। एक मैगा इवेंट के अंदर नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा। शाहीन शाह अफरीदी देख लो, शादाब ने देख लो, ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ने जिन्हें काफ़ी सी डिपेंड कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बदकिस्मती जो वर्ल्ड कप का इवेंट है उसी पाकिस्तान किसी भी मैच कोई अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा नहीं कर सकता। बिल्कुल बेग साहब, यह भी किया जाता ना कि पिच नूं रीड नहीं करते। जो माइक हैसन एक फैसला कर ले, कोई डिक्टेशन लै ले, उनके उत्ते बस अमल दरामद होती है। तो कप्तान का रोल भी कोई नज़र नहीं आता सिलेक्शन में भी या कोई डिसीजन मेकिंग में। इहदे बारे की कहोगे? अगर मगर तो सूरत हाल निकल गई पाकिस्तान अगर अपने सुपर 8 दाखिल होना थी तो आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी पोजीशन भी लै सकता सी, और ये पाकिस्तान बड़ी बदकिस्मती है। और मैं उम्मीद करना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चेयरमैन है मुहसिन नकवी इस टीम का पाकिस्तान आने तो बाद पोस्टमार्टम भी करेंगे और बड़ी सरसरी उम्मीद की जा सकती है। और इस नाल मैं दसना ये कहना चाहता कि जी अगे जी सीरीज आ रही हैं उस हफ्ते नवे खिलाड़ियों को मौका दिता जाए। जो वैटरन प्लेयर ने जो बड़े अपने आप सुपरस्टार्स होने ये उसी वक्त ही कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान ने जीते, सब जीते जी। बेग साहब, कप्तान के फैसले भी कोई चंगे नज़र नहीं आए। 5वें ओवर में मोहम्मद नवाज को बॉलिंग कराती तो एक ओवर में 17 रन पै गए। तुम वेखो ना, सारी स्ट्राइक का बेड़ा गर्क तो उत्थे ही हो गया। फिर उस्मान तारिक को एक ओवर करवाया 8वें ओवर च, फिर उन्हें विकेट भी ली, उस तो बाद उन्होंने भी काटता। पूरे इवेंट अगर देखा जाए ना पाकिस्तान किसी भी मैच में संजीदा नहीं लिया था। हालांकि ओपोनेंट जी छोटिया टीमां सन वो हर मैच में फाइनल समझ के खेल रही सन। तो जिस अंदाज में पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम के कप्तान ने गैर जिम्मेदारी ने मुजाहरा किया, कोच नाल भी उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। तो ये तो चीज़ां बाद इवेंट तो बाद बाहर आएंगियां। तो कप्तान जो सलमान आगा है उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वो किसी ना बोलने का तरीका है ना उन्हें अपनी परफॉर्मेंस है। एक क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कि बुनियाद थी जिस बुनियाद पर उन्होंने इसको सिलेक्ट किया पाकिस्तानी टीम के अंदर। एज ए कप्तान वो खेल रहा है, उसकी कोई कोआर्डिनेशन नहीं है टीम के अंदर। तो जो शाहिद अफरीदी का दामाद है शाहीन शाह अफरीदी उससे भी काफ़ी इतराज़ किया जा रहा है। और सकलैन मुश्ताक का जो दामाद है शादाब खान, ये वो प्लेयर ने जिन्होंने काफ़ी डिपेंड कर रहे थे कि ये बड़े वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ने इन्होंने बड़ा परफॉर्म करना है। तो वही क्वेश्चन मार्क बने ने, वही खेल नहीं रहे, वही परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फास्ट बॉलर भी कह रहे हैं जी कट होती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए कि शाहीन शाह अफरीदी जो अपने क्रिकेट का बेस्ट क्रिकेट वो खेल चुका है, तो उसको खुद भी रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए या उसकी जगह नवे प्लेयर को लेना चाहिए। मैं देखा पाकिस्तानी खिलाड़ी मॉडलिंग या दीगर ही तकरीबात उससे ज़्यादा इंटरस्ट लेते हैं। तो जो जिस गेम की वजह दुनिया की पहचान बनते हैं उससे चलो इंटरस्ट घट है। इस हवाले इन्होंने सोचना चाहिए क्योंकि क्रिकेट जो पाकिस्तान के अवाम एक पैशन है, एक जुनून है,
ਉਹ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮਾयूस कन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो यकीन ना तो तनकीद भी नहीं है कि बजाय तनकीद बराए इसमें सलाह लेने दे इसका बुरा बनाना शुरू कर देंगे ने ये और बुरा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो बाकी टीमां स्ट्रगल कर रही ने तो अगर इन्होंने देखा जाए इन्होंने तो पता है कि पाकिस्तान का सीसा सारे पिछे रिश्तेदारियाँ भी ने तजारियाँ भी ने तो उस बुनियाद पर असं पाकिस्तान अपनी जगह बढ़ा भी सकते हैं लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरबराह में ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਰਨਸ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 25 ਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਐਸਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜੀ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ 100 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈਗਾ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬਾਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹਾਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਤੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਓਵਰ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 17 ਕੇ 18 ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਖੇਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਮੀਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਟੀਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਬਰਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ, ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੌਕਰੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੂਰੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਤੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਤੇਜ਼, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਨ ਬੇਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਦਾਬ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਨਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨਰ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਉਹ ਫਲॉप ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ 3 ਓਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਓਵਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਦਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਓਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਲੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬੋਲਿੰਗ, ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸਪੈਲ, ਹਰ ਬੋਲਰ ਹਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਫਲॉप ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਓਪਨਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਜਾਂ ਫਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ 5 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਮਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।